ഈ രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് രാഹുൽ മാത്രമാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി പദം ബിജെപി ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും അവൾ രാഹുലിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ വന്നു ചേർന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ ഉള്ളവർ പോലും കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ തുടങ്ങി. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, രാഹുലിനെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ തലപ്പത്ത് നിന്നും മാറ്റണമെന്ന് മമത അടക്കം പറഞ്ഞപ്പോൾ അഖിലേഷ് യാദവ് അടക്കം അതിന് ഒത്താശ പാടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് ബി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. വലിയ ഓഫറുകൾ നൽകി ശരത് പവാറിനെ ബിജെപിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നത്. അതിനായിട്ട് സുപ്രിയ സുലെക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി പദവിയാണ് ബിജെപി ഓഫർ ചെയ്തത്. അന്ന് ശരത് പവാറിന്റെ മൗനത്തിന് വലിയ വിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ബിജെപിയിലേക്ക് എന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളും വാർത്ത. പക്ഷേ ഇപ്പോഴിതാ രാഹുലിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സുപ്രിയ സുലെ പ്രസ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വോട്ട് അട്ടിമറിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഇവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും രാഹുൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ആവർത്തനം തന്നെയാണിത്. ഇവിടെ രാഹുലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ NCP ശരത് പവാർ ടീം തോൽക്കാൻ കാരണം ചിഹ്നങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളിലേക്ക് വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പരാജയപ്പെട്ട 11 സീറ്റുകളുണ്ട്. ഭരണകക്ഷി പോലും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ചിഹ്നമായ തുതാരി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ നിരവധി അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നീതി പുലർത്തണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നും സുപ്രിയ സുലെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് ഇനിയൊരു മടങ്ങിപ്പോക്കില്ല എന്ന് മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെയാണ് രാജീവ് കുമാർ എന്ന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ പറയുന്നത്. എന്തിന് അട്ടിമറി എന്ന് 100 ആവർത്തി കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ രാഹുൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കണക്ക് നിരത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 10,000 വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ കാണാനില്ല, അർദ്ധരാത്രിയിൽ ലോറിയിൽ അവ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ യാതൊരു രേഖയും ഇല്ലാതെ പായുകയാണ് എന്നൊക്കെ. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഇനിയും അട്ടിമറിയുടെ കണക്കുകൾ നിരത്തും, അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. अलग मुद्दे कहना चाहती हूँ. राहुल जी और संजय जी ने कहा, उसके बाद 2 चीज़ें मायने रखती है. एक तो मेरे जो सांसद में धैर्यशील मोहिते जी जो यहाँ आए हुए हैं, वो माड़ा विधान लोकसभा से चुन के आए. उनके ही सोलापुर ज़िले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बन के आए. उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए. उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मरकटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर TV पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं. तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए. उन्होंने उनके गांव में उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहाँ पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया. तो वो इतना हमारी सब मांग है वहाँ की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए. कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला है, ऐसा हो चुका है. ये सब डेटा आपके सबके सामने है. और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहाँ लड़े हैं. जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे MP, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और NCP की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. लेकिन और एक छोटी चीज़ उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया. और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री है आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल्स ने दिखाया था, कि सातारा की सीट NCP हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो BJP का वो सांसद हार जाता. ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस सरकार के एक बड़े नेता कह रहे, जो मराठी चैनलों ने दिखाया आज सरकार में है महाराष्ट्र में. और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है. हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कन्फ्यूजन में हम हार गए. तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए. तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कन्फ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कन्फ्यूजन में. फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बदल लिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसे.
क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी वाजोला नमारुस तुतारी, हम उस तरह उसी कारण हम सातारा की सीट हारे, और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी फैक्टर अटैक है, ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज़ होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है, और अगर एक सशक्त लोकतंत्र रखना हो तो फेयर इलेक्शन तो होना ही है। हारने का कोई दुख नहीं है, जीते हारे जनता तय करती है। हम तो जीत के आए दोनों, धैर्यशील जी आए, बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो वोटर्स लिस्ट फोटो सब मांग रहे बस हमें दे दे, बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। जिस संविधान के बारे में हम लड़ रहे हैं, राहुल जी बड़ी ताकत से उसके लिए लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। तो वो संविधान बचाना हो, देश बचाना हो, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा योगदान दिया, जवाहरलाल नेहरू ने देश को इतनी दिशा दी, इन सब के मान सम्मान उनका जो उन्होंने मेहनत करके हम सबको ये हक दिया है, वो पूरा फेयर होना ही चाहिए। और हमारी लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ पारदर्शकता चाहते, बाकी हमारी कुछ मांग नहीं। धन्यवाद सुप्रिया जी। अब मैं, क्योंकि तीनों को जाना है तो कम सवाल लेंगे। ANI